Good afternoon to all. Am I audible? Yes, Okay, ma'am. Shivani. Okay, Srishti. Okay. Yes, ma'am. Okay. Okay, the last lecture we have completed with the chapter number 2. And yesterday all of you have given the test. Okay, I think all of you scored above 17. Range is 17 to 20. 17, 18, 19, 20. Hmm? Still, I'll say ki whichever the MCQ and assignment questions I have shared with you, from them that only I have given MCQ questions. Yes, it is good. Like you have not copied or you have not used that MCQ for checking your answer. Yes, uh, everyone got if everyone will get a 20 out of 20, then I feel ki you have used that MCQ as it is for copying the answer. Some students got the 15, 14 also. It means sincerely all of you have solved the test. It is very good. Okay. Is there any query for the chapter number 2? Is there any query for the chapter number 2? No, ma'am. Okay. As I told you, out of the chapter number 2, maximum combinational circuits are there. Okay. And from that, design question will be only on multiplexer. Multiplexer maximum design questions will be there. Remaining all will be only combinational circuit, like half adder is there. Okay, that is only one combinational circuit you are supposed to draw the truth table, find out the equation and the prepare the logic diagram in this way. But for the multiplexer design question will be there. Based on that, you are supposed to design the multiplexer. Okay, remaining all only combinational circuits are there. Yes. So no need to worry for that. If you'll understand the combinational circuit easily, you can write down that in an exam. Then today we will start with the chapter number 3. Your next chapter is logic families and flip-flop. Yes, I'll share the screen. First we will see what is the syllabus for the chapter number 3. Okay, screen is visible. Screen is visible. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay, this is the okay. This is the syllabus for the chapter number 3. Just a minute. Okay. First, we'll discuss what we are going to discuss in the chapter number 3. Okay. Chapter number 3. Yes, the chapter number 3 name of the chapter is logic families and flip-flop. First, we are going to discuss about logic families. What do you mean by logic family? Okay, that if I take a name of logic family, then you can easily we can understand that logic family is nothing but the TTL and the CMOS. Like that one logic families you are going to discuss. Okay, then if you'll understand the what which logic families are available, TTL, CMOS, RTL, then RCL, all these other logic families are there. We will discuss the family of that. Okay, then we will discuss the characteristics and parameters of the digital ICs. मग लॉजिक फॅमिलीचे कॅरेक्टरिस्टिक काय असतात त्याच्यामधला एक कॅरेक्टरिस्टिक आपण स्टडी केलेला आहे दॅट इज कॉल्ड द प्रोपोगेशन डिले मी तुम्हाला एका चॅप्टर मध्ये एक्सप्लेन केलेलं प्रोपोगेशन डिले मीन्स व्हॉट टाइम रिक्वायर्ड टू तुम्ही इनपुट दिल्यानंतर आउटपुट यायला जेवढा वेळ लागतो त्या पर्टिक्युलर टाइमला काय म्हणतात तर प्रोपोगेशन डिले हा कन्सेप्ट आहे तर त्या टाइपचे जे कॅरेक्टरिस्टिक आहेत आयसीचे रिलेटेड विथ लॉजिक फॅमिली दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द लॉजिक फॅमिली कन्सेप्ट ओके व्हेरी स्मॉल कन्सेप्ट इज देअर फॉर द लॉजिक फॅमिली इंट्रोडक्शन आहे त्याचं आणि कॅरेक्टरिस्टिक्स बघायचे आपल्याला 4-5 कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत त्याच्या आणि त्याच्या फक्त डेफिनेशन आपल्याला डिस्कस करायचे ठीक आहे द नेक्स्ट पॉइंट means as I told you this chapter is divided into 2 parts logic family and flip-flop. Logic family is a separate part, flip-flop is a separate part. In the flip-flop chapter we are going to discuss about 4 different types of the flip-flop. First we are going to discuss about what do you mean by flip-flop, then we are going to discuss 4 different types of the flip-flop.
That is SR flip-flop, JK flip-flop, D flip-flop and T flip-flop. ओके, तर फ्लिप फ्लॉपचं पहिल्यांदा काय डिस्कस करणार आहे आपण, वर्किंग ऑफ दॅट फ्लिप फ्लॉप, ट्रुथ टेबल, कॅरेक्टरिस्टिक टेबल, एक्सायटेशन टेबल, देन एक्सायटेशन कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन्स कसे डिराइव्ह करायचे त्याचे, दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेस अराउंड कंडिशन. Then race around condition, to overcome that race around condition, master slave flip flop is there, master slave JK flip flop is there, and finally, as 4 different type of flip flops are there, that we are going to design with the help of logic diagram itself only. So how we can convert one type of flip flop into another, that we are going to discuss here. Okay, see, आठवणीत येते का काय चॅप्टर नंबर 3 मधलं, चॅप्टर नंबर 3 मधलं काय आठवणीत येते का तुम्हाला, की हे शिकलोय आपण फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप लक्षात येते का? हा मॅम, झालं डिप्लोमा. हा, डिप्लोमा झाले तुम्हाला फ्लिप हो फ्लॉप. मॅम. हा, फ्लिप फ्लॉप झाले तुम्हाला. येस, लॉजिक फॅमिली झालेलं नाहीये मला वाटते तुम्हाला. लॉजिक फॅमिली टॉपिक वॉज देअर. येस, एनीवन? लॉजिक फॅमिलीज होता का चॅप्टर? झालतो मॅम. हा, टीटीएल, सीमॉस, हा झालेला आहे. कॅरेक्टरिस्टिक्स वगैरे. ओके, हिअर इट इज, वी कॅन से की आहे आपल्याला रिव्हिजन म्हणजे काय येते, तर आपल्याला बऱ्यापैकी माहिती आहे, ते आपल्याला काय करायचं, फक्त रिव्हिजन करायचे त्याचे. देन व्हॉट वी विल डू टुडे, लॉजिक फॅमिली अँड characteristic of that logic family, all theory is there. Okay, as it is the last lecture, we will discuss first flip flop, somewhat interesting topic, flip flop as compared to the logic family. Logic family is totally theory based. So first we will complete flip flop, and once we have completed the flip flop, all the points will go for the logic family. Okay, today we will go to the flip flop. कोणी काय सांगू शकतं का मला फ्लिप फ्लॉप विषयी? हा, येस मॅम. हा, सांगा. Flip flop is also known as latch. Yes. It is a digital electronic device used Yes. to store 1-bit data of information. Very correct. Flip flop is a 1-bit memory, and Yes. flip flop is a digestible device. व्हेरी करेक्ट. सगळंच लक्षात आहे वाटतं तुमचं मान. औदुंबर, सगळंच लक्षात आहे. फेवरेट सब्जेक्ट आहे माझा. फेवरेट सब्जेक्ट आहे का तुमचा? अरे वा. देन आय एम एक्सपेक्टिंग 70 out of 70 फ्रॉम यू देन. येस, Yes, ma'am. करू शकते ना एक्सपेक्ट? पडतील का? हा, Okay, good. See, flip flop. We are going to start with the first point, definition of the flip flop. What do you mean by flip flop? But before start of the flip flop, आता तुम्हाला माहिती आहे सगळ्यांना की what do you mean by flip flop? Flip flop is nothing but a 1-bit memory cell. Before discussion about the flip flop, we will discuss about something about the combinational circuit and sequential circuit. In the second chapter, we had discussion on the combinational circuits. What do you mean by combinational circuit? What is the adder, subtractor, then multiplexer, demultiplexer, encoder, decoder. All these are the combinational circuit. Why it is called as combinational? Because for the encoder, decoder, then multiplexer, demultiplexer, we are not going to store any data in that. So it is called as a combinational circuit. Half adder. Half adderचं सर्किट डायग्राम घेतला पण काय करणार आपण त्याच्यामध्ये, we are going to give 2 inputs and I'll get a sum and carry for that. Whether that data we are going to store in that half adder circuit मध्ये store करू शकतो का? No, we cannot store that. So that type of circuits are called as a combinational circuit. While wherever we are going to store the data in the memory, that is called as a sequential circuit. Let's see, we will see some. Okay, this is a diagram for the sequential circuit. Combinational circuit is there. Combinational circuit, we are going to give an input. Based on input, based on what kind of input we have provided to the logic combinational logic circuit, output will be there. Okay, but for the sequential circuit, one memory element we are going to add in that. Okay, and output of that we are going to give as an input. So this combinational circuit and additional memory element is there. Combination of that is called as sequential circuit. ठीक आहे, पहिला आहे फक्त कॉम्बिनेशनल आणि दोन्ही ऍड केला, मेमरी एलिमेंट ऍड झाला की काय येणार आहे तो सिक्वेन्शियल सर्किट. ओके, देन विल सी सम डिफरन्सेस फॉर द कॉम्बिनेशनल अँड सिक्वेन्शियल. कॉम्बिनेशनल मध्ये काय आहे, आउटपुट डिपेंड्स ऑन ओनली इनपुट.
त्या पर्टिक्युलर इनपुट त्या पर्टिक्युलर टाइमला तुम्ही काय इनपुट दिले, हाफ ॲडरला मी 0 इनपुट दिलं तर आउटपुटला काय येणार आहे, 0 विथ कॅरी 0च येणार आहे. जर मी हाफ ॲडरला थोड्या वेळानं 1 इनपुट दिलं तर काय येणार आहे, 1 1 1 + 1 0 विथ कॅरी 1 असं येणार आहे. मग आधीचा मी 0 दिलेला त्याचा आउटपुटवर फरक पडणार आहे का, नाही पडणार. इन अ कॉम्बिनेशनल सर्किट इनपुट आउटपुट डिपेंड्स ऑन इनपुट. प्रेझेंटली तुम्ही काय इनपुट दिले त्या टायमिंगला त्याच्यावरच आउटपुट डिपेंड आहे. बट फॉर द सिक्वेन्शियल सर्किट आउटपुट इज डिपेंड्स ऑन प्रेझेंट व्हॉट यू आर गोइंग टू गिव्ह अ इनपुट अँड पास्ट इनपुट आउटपुट तुमचं काय होतं त्याच्यावर सिक्वेन्शियलचं आउटपुट हे डिपेंड आहे. मेमरी कॉम्बिनेशनल सर्किट मध्ये मेमरी नसते, सिक्वेन्शियल मध्ये मेमरी एलिमेंट इज प्रेझेंट. ओके, मेमरी मीन्स clock input is also required for that. Combinational la clock nasthe. What is example? As a given example, combinational circuit example is adder, subtractor, code converter is there, mux, demux, all these are the examples of the combinational circuit. And sequential, wherever the memory element is present, shift register, data we are going to shift after storing the data. Counter, data store करायचं पुन्हा count पुढे shift करायचा. So there memory element is required. So flip-flop, shift register, counter, all these are the examples of sequential circuit. Okay, another thing is time independent. Is going to change. Time dependent. Ma'am, your voice is breaking. Okay, what is audible? Now is what? No, ma'am. Now it is audible. Okay, it is audible. Shivani? Yes, ma'am. Okay, thank you. Okay. Is there any query for this difference? Is there any query for the difference? Combination sequence. No, ma'am. Okay. तुम्हाला याच्यामध्ये 4 मार्काचा क्वेश्चन असू शकतो. Compare combinational and sequential circuit. You are supposed to write down at least 7 to 8 differences in between the combinational and sequential. What is easy to design? Combinational is easy to design and sequential is easy to design. Memory element is easy. Combinational. Yes, half adder, multiplexer, all these are the very easy to design as compared with the counter, then registers. Okay, so combinational circuits are easy to design as compared with the sequential. So sequential circuits are somewhat complicated, while the combinational circuits are somewhat easy. Okay, what about the speed of operation? Which circuits gives more speed? Speed कशाचा जास्त असेल, combination का sequential चा? Combination. Very correct. Combinational speed is more. Why? Because in the combinational, whatever the input you are going to provide, based on the input, output will be there. But for a sequential, output is depends on a present input as well as what is the previous. So it will take a time to give output. So combinational circuit, while for a sequential, speed is slow. Okay, all these are the differences in between the combinational and the sequential circuit. Okay, then we'll discuss about what is a flip-flop. Flip-flop, nothing but, as its name implies, flip-flop, it is a Greek word, flip-flop, on and off. Okay, this is one of the logical circuit which stores the 1-bit data. Okay, it's having a 2 states, on and off, 0 and 1. So it is also called as a bistable multivibrator. Okay, तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हला विचारू शकतात. Flip-flop, it is also called as the
bistable multivibrator. Okay, flip-flop is also memory as it stores the data. कुठलाही असेल 0 असेल किंवा 1 असेल until something is done to change it. म्हणजे अजून तुम्ही तो जोपर्यंत नवीन इनपुट देत नाही तोपर्यंत तो काय करतो, तो डेटा स्टोर करून ठेवतो. दॅट इज अ 0 or 1. So it stores only 1 bit data. Okay, but whichever the flip flop are without clock जे असतात त्यांना लॅच म्हणायचं, आणि विथ क्लॉक असतात ते काय असतात तर फ्लिप फ्लॉप असतात. Okay, Audumbar Chavan has given that flip flop is also called as the latch. But whichever the flip flops are there which don't have a clock are called as a latch. Okay, flip flop ला अजून latch ही म्हणतात, that is correct. Some flip flops are available which don't have a clock, which don't require the clock input. अशा दोन टाइपचे असतात फ्लिप फ्लॉप. एकाला क्लॉक रिक्वायर्ड आहे, क्लॉक नाहीये, म्हणजे विदाउट क्लॉकचे असतात त्याला काय म्हणतात तर लॅच म्हणतात. ठीक आहे. देन क्लॉक सिग्नल. क्लॉक म्हणजे माहिती आहे तुम्हाला सगळ्यांना, इट इज अ वन टाइप ऑफ अ स्क्वेअर वेव्ह. ओके, देन इट इज हॅव्हिंग द 4 डिफरंट टाइप्स ऑफ द क्लॉक पल्सेस. 4 असतात. ओके, लक्षात आहे तुमच्या? येस. एज ट्रिगर्ड अँड लेवल ट्रिगर्ड. एज ट्रिगर्ड, लेवल ट्रिगर्ड 2 आहेत. त्याच्यामध्ये पण काय आहे, पॉझिटिव्ह लेवल, निगेटिव्ह लेवल. पॉझिटिव्ह एज, निगेटिव्ह एज ट्रिगर. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह करते तुम्हाला, दिस इज द सिम्बॉलिकल रिप्रेझेंटेशन फॉर दॅट पॉझिटिव्ह लेवल ट्रिगर. हे वरच्यापेक्षा हे जी सेकंड डायग्राम आहे तुम्हाला लगेच कळेल. क्लॉक इज नथिंग बट वन स्क्वेअर वेव्ह. एजेस, दिस इज द एज. ओके, पॉझिटिव्ह एज. ओके, वाईल डाउनवर्ड ऑन टू ऑफ असते त्याला काय म्हणायचं तर निगेटिव्ह एज. ठीक आहे. देन हिअर इट इज पॉझिटिव्ह लेवल असते ती, ही खालच्या बाजूची आहे जी पॉझिटिव्ह कडे जाते, 0 कडून 1 कडे जाते, दॅट इज अ पॉझिटिव्ह. अँड दॅट इज 1 to 0 ला येते ते निगेटिव्ह असतं. मग इट इज एज और इट इज अ लेवल. हे 4 टाइप आहेत, लक्षात ठेवा. पॉझिटिव्ह एज ट्रिगर्ड, देन हिअर इट इज अ पॉझिटिव्ह लेवल ट्रिगर्ड. इट असं म्हणतात म्हणजे काय म्हणतात, इट मीन्स दॅट पर्टिक्युलर ट्रिगरिंग, 4 टाइप्स ऑफ ट्रिगरिंग आर अवेलेबल, मीन्स output of that particular sequential circuit will change at that moment only. कधी आउटपुट चेंज होते, जर पॉझिटिव्ह एज ट्रिगर्ड असेल तर ही जेव्हा इनपुट देता तुम्ही फर्स्ट वालं पॉझिटिव्ह एज ट्रिगर्ड, दॅट टाइम आउटपुट इज गोइंग टू चेंज ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सिक्वेन्शियल सर्किट. Okay, if it is a negative edge triggered, output of that sequential circuit will not change up to the positive level. इथपर्यंत चेंज नाही होणार. Once negative edge will get applied to the particular sequential circuit, output of that circuit will get a change. Okay, means it depends on what kind of clock signal you have given. Based on that, output will get a change. Okay, कळाले का हे? Ma'am, what does multivibrator mean? Yes. What does Yes, multivibrator means? काय? मल्टीव्हायब्रेटर. मल्टीव्हायब्रेटर. ओके. बायस्टेबल म्हणजे काय? व्हॉट डू मीन बाय बायस्टेबल? सांगा. It may have 2 stable states. Yes, it may have 2 stable may have states. 2 stable. 2 stable states. At a time दोन्ही स्टेबल असतात का? दोन्ही ऍट ए टाइम दोन स्टेट्स असतात तर स्टेबल असू शकतात का? हाँ मैम. दोन्ही स्टेबल. हे बघा, मल्टीव्हायब्रेटर म्हणजे काय? Either 0. हा, आयदर 0 or 1 दोन्ही स्टेबल असू नाही शकत ऍट ए टाइमला, दॅट इज कॉल्ड एज अ बायस्टेबल. ओके, मल्टीव्हायब्रेटर मीन्स इट इज कन्सिस्टिंग ऑफ डिफरंट टाइप ऑफ ट्रान्झिस्टर्स. ओके, ह्याच्यामध्ये जे कनेक्शन तुमचं फ्लिपफ्लॉपला असतं, फ्लिपफ्लॉपला क्रॉस कपल्ड असतं ना तुमचं. ओके, तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे म्हणून मी सांगते तुम्हाला. क्रॉस कपल्ड कनेक्शन असतं ना, तसंच ह्याच्यामध्ये गेटचं क्रॉस कपल्ड कनेक्शन असतं. ओके, इन दॅट मल्टीव्हायब्रेटर इट इज अ सर्किट विच इज हॅव्हिंग द 2 स्टेट्स. ओके, तुम्हाला ऑसिलेटर स्टडी केले तुम्ही, ऑसिलेटर. ओके, तुम्ही टाइमर स्टडी केलेला आहे, ट्रान्झिस्टर स्टडी केलेला आहे. त्याच्यामध्ये जे वर्किंग असतं
तसंच कसं असतं तर मल्टी व्हायब्रेटर्स पण असतात. ओके, अस्टेबल, बायस्टेबल, मल्टीस्टेबल. अस्टेबल मध्ये काय होतंय, एकच इनपुट दिलं, 555 इज वर्क ॲज अस्टेबल मल्टी व्हायब्रेटर म्हणतो आपण त्याला. ठीक आहे, याच्यामध्ये एकच क्लॉक पल्स दिलं की आउटपुट येते. If I want another output, you have to give another input. Astable means one trigger pulse is sufficient for that. Okay, astable multivibrator is there. कळते का? Yes, ma'am. 3 different types of multivibrators are there. एक astable असते, एक bistable असते आणि एक monostable असते. तुम्ही स्टडी केला असेल ना त्या LIC मध्ये? Yes, ma'am. हा, तुम्ही स्टडी हा केली मॅम मला झालं हे हा? LIC LIC मध्ये झालं हे. हा, ऑपरेशनल एम्प्लिफायर मध्ये ओपॅम्प मध्ये तुम्हाला 3 टाइपचे मल्टीव्हायब्रेटर स्टडी झाले असतील तुम्हाला. अस्टेबल 555 वर्क्स ॲज अ स्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर. द 555 वर्क्स ॲज अ मोनोस्टेबल अँड बायस्टेबल. बायस्टेबल जास्त याच्यामध्ये नाहीये तुम्ही वापरत आहे. तुम्ही जास्त करून मोनोस्टेबल आणि अस्टेबल वापरतात प्रॅक्टिकलला. ओके, व्हाय बायस्टेबल वर्ड इज देअर? बायस्टेबल इज इट इज हॅव्हिंग द 2 स्टेट्स. वन स्टेट विल बी, एकच स्टेट असते ऑन मध्ये, दुसरी ऑफ मध्ये असते. दॅट इज अ बायस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर. तुम्हाला विचारलं तर ऑब्जेक्टिव्हला विचारतील. अनदर नेम फॉर द फ्लिप फ्लॉप, इट इज कॉल्ड ॲज अ बायस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर. अनदर नेम फॉर दॅट इज क्रॉस कपल्ड इन्व्हर्टर. जे दोन तुमचे गेट आहेत ते क्रॉस कपल्ड मध्ये कनेक्ट केलेले असतात ना तुम्ही. डायग्राम मी पुढे दाखवते मी तुम्हाला. हे बघा, बरं इथपर्यंत तुम्हाला ते ट्रिगरिंग वगैरे कळालं का? 4 टाईपचे ट्रिगर्स असतात, कळाले का? पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह. एज म्हणजे एजच्या बाजूला असतात, एजेस म्हणजे उभे आडवे असतात, उभे असतात ते. मग ते पॉझिटिव्ह असेल, निगेटिव्ह असेल. आणि लेवल म्हणजे काय, लेवलिंग असतं आपलं. मग तो पॉझिटिव्हचं लेवलिंग असेल किंवा निगेटिव्हचं लेवलिंग असेल. दॅट इज अ पॉझिटिव्ह अँड अनदर वन इज अ निगेटिव्ह. तिथे तुम्हाला सेकंड डायग्राम मध्ये व्यवस्थित कळतंय. पॉझिटिव्ह एज, पॉझिटिव्ह लेवल, निगेटिव्ह एज, निगेटिव्ह लेवल. पॉझिटिव्ह म्हणजे 0 कडून 1 कडे जाणार हे सगळं पॉझिटिव्ह असतं. 1 कडून 0 कडे येणारं ते सगळं निगेटिव्ह असतं. दिस इज अ पर्टिक्युलर क्लॉक पल्स, क्लॉक सायकल जे आपल्याला इनपुटला द्यायचं. आफ्टर गिव्हिंग दॅट क्लॉक पल्स ओनली आउटपुट विल गेट अ चेंज. दॅट पर्टिक्युलर सर्किट इज कॉल्ड एज अ फ्लिप फ्लॉप. ज्याला क्लॉक पल्स नसतं त्याला लॅच म्हणतात. ठीक आहे. अनदर, आता 1 बिट लॅच दिले बघा, इथे डायग्राम दिली. 1 बिट लॅच वी कॅन ड्रॉ युझिंग अ NAND गेट. याच्यामध्ये तुम्ही एकानेही ड्रॉ करू शकता. हा जो दुसरा आणि चौथा जो गेट दाखवलेला आहे त्यानेही ड्रॉ करू शकता तुम्ही. ओके, सो मी तुम्हाला म्हटलं की फ्लिप फ्लॉपला अजून एक नाव आहे, क्रॉस कपल्ड इन्व्हर्टर. हे अजून एक नाव आहे फ्लिप फ्लॉपला. ओके, ऍज अ मेमरी इलिमेंट ह्याला क्रॉस कपल्ड इन्व्हर्टर पण म्हणतात. हे पण लक्षात ठेवायला मी तुम्हाला प्रत्येक वेळेला हे सांगते कशासाठी, तर तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हला हे विचारलं जातं. व्हॉट इज अनदर नेम फॉर द फ्लिप फ्लॉप? Number of options will be provided for you. Out of that, you have to select the correct answer. ठीक आहे. तर क्रॉस कपल्ड का म्हणायचं, तर ते जे 2 NAND गेट आहेत ते क्रॉस कपल्ड मध्ये कनेक्ट केलेले आहेत. क्रॉस कपल्ड म्हणजे काय, तर एकाचा आउटपुट दुसऱ्याच्या इनपुटला, एकाचा आउटपुट दुसऱ्याच्या इनपुटला कनेक्ट केलेले. सो इट इज कॉल्ड एज द क्रॉस कपल्ड इन्व्हर्टर. ठीक आहे. देन हिअर इट इज we'll discuss about the first flip flop, that is your SR flip flop. काय केलेलं इथे SR flip flop मध्ये, हे बघा, हे 2 NAND गेट आहेत. 2 NAND gates are there connected cross coupled. Another NAND gate is connected. 2 इनपुट दिलेले आहेत. and here it is a clock signal. Clock signal म्हणजे फ्लिप फ्लॉप आहे. विदाउट क्लॉक असतो त्याला लॅच म्हणायचं. We are discussing about first flip flop, that is a clocked SR flip flop. See, always for the flip flop we will get a 2 outputs, and always means always both the outputs will be complemented to each other. म्हणजे एकच जर आउटपुट 0 असेल तर दुसरं आउटपुट काय असतं, 1 असतं. Q stands for consistable. Wherever you are going to use any book for a digital technique, you will get a flip flop output is Q and Q barच असतं. तिथे Y and Y bar कधीच नसते. बघितलंय का असं तुम्ही कधी? असं बघितलंय का कोणी? Any flip flop, if you refer any material for the flip flop, you will consider that Q and Q bar only. That 2 outputs are always complemented to each other. Q bar complement असतात दोन्ही, आणि 2 इनपुट आहेत त्याला. S म्हणजे if I'll consider the SR flip flop, JK flip flop. These are the main flip flop, SR flip flop and JK flip flop. कोणी सांगू शकते Q stands for?
What is Q stands for? Then why it is Q only? Yes. Is two stable साठी वापरतात either reset or set. नाही, Q चं लॉंग फॉर्म सांगा मला. आता मी सांगितलं ना. हो. सांगा की. सांगा. कॉसिस्टेबलचं मिनिंग तुम्ही मला वाटतं मल्टीव्हायब्रेटर मध्ये पण अंडरस्टँड केले. कॉसिस्टेबल. Q स्टँड्स फॉर कॉसिस्टेबल. आहे का लक्षात? तुम्ही मल्टीव्हायब्रेटर स्टडी केला ना. कॉसिस्टेबलचं मिनिंग काय सांगते मी तुम्हाला. ओके, हिअर इट इज. फॉर अ फ्लिप फ्लॉप, your both the outputs will be always complemented to each other. If this condition will not satisfy, we can say we cannot find out the output of that particular flip flop for a particular input. That is the infinite state. Okay, like that one. जर तुमच्या लक्षात असेल तर जे के फ्लिप फ्लॉप मध्ये आहे बघा. जे के फ्लिप फ्लॉप नाही, SR फ्लिप फ्लॉप मध्येच आहे. For some input we cannot find out the output. This is the condition for the flip flop. तुमचे क्यू आणि क्यू बार कसे असले पाहिजेत तर कॉम्प्लिमेंट टू इच अदर असले पाहिजेत. क्यू जर 0 असेल तर क्यू बार 1च असायला पाहिजे. क्यू जर 1 असेल तर क्यू बार तुमचा 0च असायला पाहिजे. For finding the output of the flip flop, we know that we have to assume some output first. पहिल्यांदा आपल्याला काहीतरी क्यू हा अज्युम करावा लागतो because we don't know what is the particular output for the previous stage. Previous stage output काय आहे आपल्याला माहिती नसतं. So we are considering the or we are assuming some output for that. क्यू एक तर 0 अज्युम करायचं किंवा 1 अज्युम करू शकता तुम्ही. Okay, depending on that you can find out the output. I'm explaining here first की Q stands for what? Q stands for the cosistable. Cosistable म्हणजे काय? जसं मी तुम्हाला सांगितलंय की फ्लिप फ्लॉप इट इज अ बायस्टेबल मल्टीव्हायब्रेटर. इन द टू स्टेट्स आर देअर. आपण म्हणताना म्हणतो की one state is a set state, another one is a reset state असं म्हणतो आपण. बट ऍक्च्युअली त्या कोणत्या स्टेटची नावं काय आहेत? इट इज हॅव्हिंग द टू स्टेट्स. वन ऑफ द टू स्टेट्स, वन इज अ स्टेबल स्टेट म्हणायचं एकाला, आणि दुसरी जी स्टेट असते ती कॉसिस्टेबल स्टेट. कॉसिस्टेबल स्टेटचं मिनिंग काय आहे? आफ्टर गिव्हिंग द ट्रिगर, आपण जेव्हा इनपुट देतो त्याला आणि त्याच्यानंतर जेव्हा आपण ट्रिगर देतो, इट विल स्टे फॉर देअर फॉर अ पर्टिक्युलर व्हॅल्यू. पर्टिक्युलर टाइमला तो थांबतो आणि त्याच्यानंतर वर्क करून जे आपल्याला प्रोड्यूस केलेलं आउटपुट असतं त्याला म्हणायचं कॉसिस्टेबल स्टेट. ओके, म्हणताना आपण म्हणतो येस आणि आरचा लॉंग फॉर्म आहे की सेट आणि रिसेट. But actually it is having the two states, that is the stable state, another one is the cosistable state. ठीक आहे. This is a diagram for the clocked SR flip flop. डायग्राम मध्ये काय आहे बघा, लक्षात कशी ठेवायची डायग्राम. डायग्राम लक्षात ठेवताना पहिल्यांदा हे दोनच काय काढायचे तर नॅन्ड गेट काढायचे. अशाशी डायग्राम तुमची पुढे वाढत जाणार आहे. SR फ्लिप फ्लॉप, देन जेके फ्लिप फ्लॉप, देन मास्टरचे जेके फ्लिप फ्लॉप, डी आणि टी फ्लिप फ्लॉप इज देयर. हाऊ टू रिमेंबर that flip flop diagrams. All the flip flops we are going to design with the help of NAND gate only. सगळ्या NAND gate चे डिझाइन केलेले आहेत. It is easy to understand. So मग इथं 2 आणि 4 नंबर आहे. हा पहिल्यांदा NAND gate एक काढायचा, क्रॉस कपल्ड कनेक्शन करायचं. त्याला जे इनपुट आहे त्याला NAND gate लावायचं अजून एक ट्रिगरला ठेवायचं क्लॉक पल्सच्या, आणि एस आणि आर ही इनपुट द्यायचं. ही जर तुमच्या SR फ्लिप फ्लॉपची डायग्राम लक्षात राहिली तर पुढच्या सगळ्या डायग्राम तुमच्या ऑटोमॅटिकली लक्षात राहतात. ठीक आहे. नाव विल डिस्कस द ऑपरेशन फॉर दिस SR फ्लिप फ्लॉप. आता आपल्याला ट्रूथ टेबल पाहिजे. ट्रूथ टेबल साठी मी काय करते, तर व्हाईट बोर्ड शेअर करते आणि तुम्हाला काय करते एक्सप्लेन करते. का इथे कळेल तुम्हाला? येस, इथे कळेल का व्हाईट बोर्ड वर एक्सप्लेन करू? येस, एम आय ऑडिबल? मॅम व्हाईट बोर्ड वरती करा. बरोबर, ठीक आहे. एक मिनिट.
Okay, whiteboard is visible. Whiteboard is visible. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. First, I will draw the diagram. मी जी तुम्हाला आता याच्यामध्ये PDF मध्ये डायग्राम ड्रॉ केलेली दाखवलेली आहे फ्लिप फ्लॉपची सेम डायग्राम फर्स्ट आय विल कॉपी हिअर. ओके, ॲज आय टोल्ड यू फर्स्ट NAND गेट डायग्राम कशी लक्षात ठेवायची. 2 NAND गेट काढायची आपल्याला. आउटपुट इज देअर. NAND गेट्स पहिल्यांदा काढायचे. एक इनपुट जायचं याला, अनदर इनपुट, another you are supposed to cross connected. This is cross connection for this. This is the Q, this is the Q bar. ठीक आहे. नेक्स्ट अजून 2 NAND गेट काढायचे आहेत आपल्याला इकडे. त्याचं आउटपुट काय करायचं तर त्याला कनेक्ट करायचं. another NAND gate. Okay, here it is. Here the input. Then 2 inputs are there for this NAND gate. One S, another one is R. S, R, and the clock signal is there. This is the clock. We are discussing clock SR flip flop. Okay, all of you understand diagram? Now we will discuss the operation. याच्यामध्ये मी एक टेबल बनवते ते तुम्हाला. फर्स्ट वी विल प्रिपेअर द टेबल फॉर द SR फ्लिप फ्लॉप. त्याच्यामध्ये काय काय असणार आहे तुमचे टेबलमध्ये. येस इनपुट आहे, 2 इनपुट आहेत म्हणजे किती कॉम्बिनेशन असणार आहे. येस, हाऊ मेनी कॉम्बिनेशन्स. येस, 2 इनपुट, हाऊ मेनी कॉम्बिनेशन्स. एम ऑडिबल. 4. बोला की मग झोप आले काय. 1 0 and final one is 1. Here it is 0 0 0 1 1 0 and 1. We'll take first combination as a 0 0. Combination as a 0 0. As I told you, we're supposed to assume something. आपल्याला काहीतरी अज्युम करावं लागतं आधी त्याच्यामध्ये. Okay, first we'll assume what? We'll assume this is the output. We'll assume Q is equal to 0. We'll assume Q is equal to 0. Okay, and you are supposed to find out what is the next output. I want to find out Q is equal to 0 assume केल्यावर next step. नेक्स्ट स्टेट म्हणजे कसली असणार आहे आपली Qn+1 ची स्टेट असणार. Qn म्हणजे आधीची Qn+1. आता इनपुट दिल्यानंतर काय आउटपुट येणार आपल्याला. दॅट इज Qn. आय एम गोइंग टू अज्युम 0 and input is 0 0. I'll use another pen. Understand the operation. See here Q is equal to 0. I'm explaining first. Q is equal to 0 म्हणजे Q बार काय यायला पाहिजे ना 1 यायला पाहिजे. आपण येते का ते बघायचं. What input I have given? Here it is 0 0 we have given. Okay, for the NAND gate what kind of output I'll get here? इथं काय येईल. 1. Here it is. इथं 0 आणि इथं 0 आहे म्हटल्यावर NAND गेटला इथं काही इनपुट दिलं तरी आउटपुटला काय येणार आहे. इथं 1च येणार आहे आपल्याला. कॉम्प्लिमेंटच येणार आहे त्याचं. इथं 1 1 येणार. इथं 1 आहे. ओके, इथं 1 आलेलं इनपुट. इथं किंवा काय माझा 0 आहे. हा क्रॉस कपल्ड आहे. हा 0 आहे म्हणल्यावर इथं जाणार आहे. इथे येणार आहे 0. 1 into 0 is 0. कॉम्प्लिमेंट ऑफ दॅट इज 1. म्हणजे Q जर 0 असेल तर Q बार काय येतो माझा 1 येते. मीन्स हिअर इट इज वॉट एव्हर द कंडिशन इज देअर फॉर द फ्लिप फ्लॉप इज सॅटिस्फाईड. कळतंय का. पहिलं कळालं का. देन इन द टेबल
In the table, what I will consider, whatever, then क्रॉस व्हेरीफाय करूयात. इथं क्यू बार काय आहे? 1 आहे. हा 1 आहे. हा क्यू बार 1 म्हणजे मी इथं काय लिहिणार? इथं 1 आहे. हे 1 into 1 is 1. Complement of that is, I'm getting the output is 0. म्हणजे काय आहे? ह्याचं मिनिंग काय आहे? After giving the SR input as a 0, 0, if I will assume Q is equal to 0, मला आउटपुटला काय मिळते? Qn plus 1 ला काय मिळते? तर सेमच मिळतं मला. Qn plus 1 I am getting 0 only. मी तुम्हाला टेबल पण कम्प्लीट करून देते, फंक्शनल टेबल आणि ट्रूथ टेबल. वन्स अगेन आय रिपीट. मी काय अज्युम केलं? Q is equal to 0 अज्युम केलं. एस आणि आर काय इनपुट दिलं? 0, 0 दिलं. एस आणि आर 0, 0 आहे. इथं आउटपुटला काय येणार? मला 1च येणार, कारण इथं 0 आहे. अँड गेटला तुम्ही काही इनपुट दिलं तर आउटपुट काय असणार आहे? तुमचं 0ला मल्टिप्लिकेशन असणार आहे, म्हणजे 0च येणार आहे. 0चं कॉम्प्लिमेंट अँड गेट येतो. इन्व्हर्टर ऑफ दॅट 0 इज 1. इथं पण येणार काय? 1. मी क्यू अज्युम केलाय 0. हा क्रॉस कपल्ड कनेक्शन आहे, इथं 0. हा 1 इथं कनेक्टेड आहे. 0 into 1, 0. कॉम्प्लिमेंट ऑफ 0 इज 1. हा 1 आहे, तो इथं क्रॉस कपल्ड कनेक्शन, इथं 1. 1 into 1, 0. सॉरी, 1 into 1, 1. कॉम्प्लिमेंट ऑफ दॅट इज 0. कळालं का ऑपरेशन? कळते का? टेबल कळालं का? येस. इथे बघा, आता टेबलमध्ये काय लिहिणार मग मी? इथं Qn जर मी 0 अज्युम केला असेल आणि मी एस आणि आर ला 0, 0 इनपुट दिलं तर आउटपुटला मला काय मिळतं? तर 0च मिळतं. ठीक आहे. आता मी अज्युम केला Qn 0 अज्युम केला, तर मी Qn 1 अज्युम करते. Qn इज इक्वल टू 1 अज्युम करते मी. मग Qn प्लस 1 काय येणार? मला असं सांगा आता तुम्ही. अजून आपण सेमच कंडिशन घेतलेली आहे, 0, 0च घेतलेला आहे. SR 0, 0च घेतलेला आहे आपण. आय रब दिस 0, 0 इनपुट आहे आपल्याला. इरेज करते मी आता इथले. नेक्स्ट कंडिशन घेतली. मग आपण Q0 अज्युम केला होता, आता 0 अज्युम नाही करता आपण काय अज्युम करणार आहे? Qn आपण अज्युम करणार आहे 1. म्हणजे Q बार काय यायला पाहिजे? 0 यायला पाहिजे. मी Q अज्युम केला 1. हू विल एक्सप्लेन द ऑपरेशन? मी जसं सांगितलं तसं सांगा मला. मिनल. Yes, मिनल, ma'am. हा एक्सप्लेन करा. स्क्रीन इज विजिबल ना? Yes, ma'am. हा सांगा, एक्सप्लेन करा. मिनल, what is output of? मी तर लिहिते वाटल्यास. This is the first gate, this is the second gate, this is third gate, this is the fourth gate. What is output of first gate? Yes, Srishti. Srishti. Anyone else? Shweta is there? Shweta. Shreya. Shreya Kulkarni. Yes, ma'am. हा, सांगू शकता का? येस, नो? साक्षी. Yes, ma'am. हा, एक्सप्लेन करा की व्हॉट इज आउटपुट ऑफ फर्स्ट गेट? मी सांगतो मॅम. 1, ओके. हा, आउटपुट ऑफ फर्स्ट गेट इज 1. 1. व्हेरी करेक्ट. सेकंडचं पण 1. सेकंडचं पण व्हेरी करेक्ट.
क्यू इज इक्वल टू 1 असल्यामुळे 4 स्टेजला 1 येणार. व्हेरी करेक्ट. इथं 1 येईल. 1 into 1 0 आउटपुट क्यू बार. कॉम्प्लिमेंट ऑफ दॅट इज 0. इथं 0 आहे म्हटल्यावर इथं पण 0. हा, पुढे थर्डचं आउटपुट काय येणार? थर्ड गेटचं आउटपुट 0 1 येणार. 1 हा, इथं 1 आणि हे इथं 1 आहे, इथं 0 आहे. ओके, 1 into 0 0. Complement of 0 is 1. So output is 1. It means that in the functional table जर मी QN SR जर मी 0 0 इनपुट दिलाय, QN मी 1 अज्युम केला तर इथं काय येतंय? 1च येतं. म्हणजे माझ्या ट्रूथ टेबल मध्ये इथं फायनली काय येणार? तर प्रिव्हियस स्टेजचं जे असतं इनपुट दिलेलं, जे अज्युम केलेलं असतं तेच येतं. म्हणजे SR मध्ये जर 0 0 इनपुट दिलं तर माझे QN+1 ची स्टेज काय येते? QNच येते. दिस इज कॉल्ड ॲज अ प्रिव्हियस. हे आपलं पहिलं झालेलं. इन द सेम वे विल गो फॉर नेक्स्ट. QN एकदा 0 अज्युम करायचा. QN 0 अज्युम करूयात. QN+1 फाइंड आउट करायचं. आता कॉम्बिनेशन काय आहे माझं? S आणि R चं. S आणि R चं कॉम्बिनेशन चेंज झालेलं आहे आपलं. S आणि R चं कॉम्बिनेशन आहे आता 0 आणि 1. आता इथे आहे 1. I will erase this earlier, whatever we have marked. We will assume the Q is a 0. इथं 0 1 आहे आणि Q अज्युम करायचं आहे 0. नाउ वी विल एक्सप्लेन. आता सांगा. नेक्स्ट टर्म. We have completed 2 combinations. SR 0 0. We have assumed Qn is equal to 0. Then we have assumed Qn is equal to 1. काही अवघड नाहीये, फक्त इथं नॅन्ड गेट तर आहे ना, आणि नॅन्ड गेटचा आणि अँड गेटचा आपल्याला ट्रूथ टेबल पार्ट आहे ना. लक्षात असेल तर अजून सांगते मी तुम्हाला. अँड गेटचं आउटपुट काय असते? 0 0 असेल तर आउटपुट 0 असते. 0 1 असेल तर पण काय असतंय? 0च असतंय अँड गेटला. 1 0 ला असलं तर पण काय असते? 0च असते आउटपुट. आणि 1 1 असेल तरच 1 असते. दोन्ही जर 1 असेल तरच 1 असते. आणि हेच अपोजिट ऑफ नॅन्ड गेट इज इथं 1 1 1 आणि इथं 0 आहे. लक्षात आहे का ट्रूथ टेबल अँड गेट आणि नॅन्ड गेटचं? सांगा की मग आता इथं काय येणार आहे? एक्सप्लेन द ऑपरेशन. Minal, what happened? Am I audible? What happened then? Rupam is there? Rupam. Yes, सांगा की yes, काय ma'am. प्रॉब्लेम आहे? कळते का फ्लिप फ्लॉप तुम्हाला? हो हा, मॅम. मग सांगा की ऑपरेशन. आपल्याला अँड गेट आणि नॅन्ड गेटचं ऑपरेशन आणि इनपुट आणि आउटपुट सांगता येत नाही का? That already you have studied in diploma. Still you are unable? सांगा मला. First 2 we have completed. I'm not going to explain next 3 combinations. So you are supposed to explain only. I have written here what is input, what is the input, and what we have assumed. We have assumed the Q is equal to 0. Audumbar, you are able to? Chavan. Yes ma'am. हा, सांगा. तुम्हीच सांगा. फर्स्ट स्टेजचं आउटपुट 1 येणार. फर्स्ट आउटपुट 1. चला पुढे. सेकंडचं 2. सेकंडचं 0. 0. ठीक आहे, पुढे. मॅम थर्ड स्टेजचं 0 आउटपुट असल्यामुळे 1 आणि 0 कम्पेअर होऊन 0, आणि इकडलं खाली फोर्थ स्टेजला त्याचं 0 आल्यामुळे इकडून 0 आउटपुट इंटू 1. 1 into 1, 1 complement of that is 0. म्हणजे this is at satisfied condition. It means that if I will assume the Q is equal to 0, output is
इथे काय येते आउटपुट आपल्याला काय मिळते तर 0च मिळते. इन द सेम वे व्हॉट वी आर गोइंग टू अज्युम 0 1च इनपुट द्यायचे आपल्याला आणि हिअर वी आर गोइंग टू अज्युम 1 अज्युम करायचं आपल्याला. आय एम गोइंग टू अज्युम हिअर 1. हे चेंज होते आता. This is also going to change. 0. हा चला नेक्स्ट कॉम्बिनेशन. इनपुट इज 0 1 आणि क्यू इज इक्वल टू 1 अज्युम केलंय. काय येणार इथं 1 0. 1 into 0 0 complement of that is 1. 1 इथे 1. 1 into 1 1 complement of that is 0. काय ते तर इथं काय आहे बघा. If I will give SR input as a 0 1 in F I will assume earlier Q is equal to means earlier stage मध्ये 1 assume केलं तर आउटपुट मध्ये काय येते मला 0च येते. Here it is. I have assumed Qn is equal to 1 assume केलं तर इथं Qn plus 1 मध्ये काय येते तर 0 येते मला. इथे काय येते तर 0 येते. It means that if SR 0 1 असेल तर आउटपुट मध्ये काय येतं आपल्या 0 येते. हे तुमचं ट्रूथ टेबल आहे SR आणि हे जे दुसरे दोन कॉलम मी ऍड केलेले आहेत ते तुम्हाला एक्सप्लेनेशन साठी ऍड केलेले आहेत. म्हणजे तुम्ही Q1 0 पण अज्युम केला आणि Q1 1 जरी अज्युम केलं तर आउटपुट कसं चेंज होईल. फॉर दॅट पर्पज आय हॅव ऍडेड दिस 2 कॉलम. बट ऍक्च्युअल मध्ये ट्रूथ टेबल मध्ये तुमचे 3च कॉलम आहेत SR आणि व्हॉट इज द नेक्स्ट स्टेज Q1 plus 1 काय आहे. दॅट इज अ 0 1 ला 0च येतो. सेम वी कॅन गो फॉर 1 0. 0 1 जसं घेतलं आपण तसं 1 0च घेतलं तर काय याचं आउटपुट मध्ये Qn is equal to 0. Qn is equal to 1 अज्युम केलं. इथं काय येतं नेक्स्ट स्टेजला Q1 plus 1 ला 1च येतं आणि इथे पण Q1 plus 1 ला 1 येतं. जर तुमच्या लक्षात असेल तर ऑपरेशन चेक करून बघू शकता. 1. So here it is the 1. सेट आणि रिसेट स्टेट म्हणतात त्याला. SR जर 0 1 असेल तर 0 सेट स्टेट आणि SR जर 1 0 असेल तर रिसेट स्टेट. ओके here it is. Then 1 1. Again I can go for this Q1 is equal to 0 and Q1 is equal to 1. What happened here? We cannot find out the answer for this because whatever the condition is there, आपली फ्लिप फ्लॉपची कंडिशन काय आहे तर output of that Q and the Q bar is always complemented to each other. That condition is not satisfied in the last condition. That last input 1 1 input दिलं. पण बघूयात काय होतं बघूया तिथे एकाचा. S आणि R जर मी 1 1 दिलं आणि अज्युम केलं. Then rub this. थर्ड कंडिशन तुम्ही चेक करायची आणि नेक्स्ट लेक्चर मध्ये मला एक्सप्लेन करायची. We are discussing your last condition. What? S1 घेतला R1 घेतले Q0 अज्युम केलं. इथं 1 असली तर इथं काय येणार आहे ते 0च आहे. इथं 1 0 Q is a 0. 0 into 0 काय येणार इथं 0 कॉम्प्लिमेंट ऑफ दॅट इज 1. 1 इथे 1 into 0 0 complement of that काय येते तर इथं 1 येतं. 1 if I will consider here 1 1 into 0 1 into 0 0 complement of that काय तर 1च येतं. म्हणजे इथं पण 1 येतं इथं पण 1 येतं. This condition is not allowed in the flip flop. It means that we cannot find out the output for if SR is equal to 1 1 and if I assume the Q is equal to 0. मग अशी कसं येत होतं इथं 0 आलं तर इथं 1 येत होतं. इथं 0 आलं तर इथं 1 येत होतं. Always complementary to each other. But for this condition, SR जर 1 1 असेल and Q1 is equal to जर 0 मी अज्युम केलं तर काय होतं तर I cannot find out the output. So this is called as the forbidden stage or called as infinite stage. In that we cannot find out the output. Okay, this is all about the your first flip flop, that is SR flip flop. Truth table is
SR 00 असेल तर QN प्रिव्हियस स्टेज, 01 असेल तर आउटपुटला काय येतं तर 0 येतं, 10 असेल तर 1 आणि 11 असेल तर क्वेश्चन मार्क याच्यामध्ये. You are supposed to remember first two column and the last column. But these two columns are also required. We are going to discuss as after truth table, as I told you, we are going to discuss about characteristic table and the functional table. Characteristic equation पासून आपल्याला derive करायचे चार flip flop. There this table is required. So everyone note down this table. Note down this table. Okay. We'll stop here for the